ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु साहब की हजूरी च बैठे हैं। गुरु वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी इत्थे शहीद भाई सरबजीत सिंह जौहर उन्हां दी बरसी विच इकट्ठे होए। महाराज के वचन ने सूरा सो पहचानिया जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत। ये वचन जो महाराज ने कीते ने, इहदा अर्थ यह है कि जेड़ा सूरमा उसकी परिभाषा है दसी। सूरमा वो है जो धर्म युद्ध च तुर पैंदा तो फिर वह पुरजा पुरजा भी कटिया जाए, पिछे नहीं होता। सो जेड़े शहीदों की याद च असीं इकट्ठे होने उन्होंने याद भी करना है, पर सब तो जरूरी ये है भी ये याद रखना कि उन्हें शहीदी दी क्यों। जे असीं उन्होंने याद करके घरों घरी तुर पे तो उन्होंने मार्ग बारे जानिया, ये ना जानिया भी वो घरों तो क्यों निकले, क्यों उन्होंने गुलामी की जंजीरां तोड़ना चाहे, तो उन्होंने क्यों इस राह से तुर के तशद्दुद चले ने, तसीहे सहे ने, तो शहादतां दित्तियां ने, तो फिर साडा उन्हें याद करना भी व्यर्थ होना। सो जदों 47 तो बाद वैसे तो ये सारा कुछ गुरु काल तो ही चलिया आ रहा है। जो गुरु नानक पातशाह ने सच्चा धर्म चलाया, सच्चे धर्म चलाउण करके जिहड़े झूठे धर्म सन, जिहड़े डमी सन, जिहड़े लोग अकाल पुरख के विरोधी बनते सन, शरीक बनते सन, उन्होंने ये गल बर्दाश्त न हुई तो उन्होंने गुरु काल तो समय गुरु साहब के गुरु घर के खिलाफ भुगतना शुरू किया। अज 47 तो बाद जो हिंदुओं का राज आया, बहुत लोग इतने हिंदुत्व दूजे शब्द वरतते हैं। मैं इस गल का अंग्रेज नहीं करता, राज हिंदुओं का सानू ये कहना चाहिए भी उन्होंने राज है। इस तो पहला अंग्रेजों का राज से, उस तो पहला मुसलमानों का राज से। शब्दों का हेर फेर जो असीं कर लग पैंदे आ, उदों गुलामी असीं आप ही पछाणते हैं। असीं आप कबूतर वांगू अखां मीट के सोचते हैं शायद खतरा टल गया। जे किसी गल नूं इस गल का भुलेखा है कि अज किहड़ा राज है, अज उन्हां दा राज है जिन्हां ने अपनी बोली तुहाडे मूँह दे विच चाढ़ दित्ती। तुहाडे बच्चे जिहड़े ने वो पंजाबी सिखाउणी होवे ते तुहानूं आप ही मशक्कत करनी पैंदी है, स्कूलों भी जाके कहना पैंदा तो हिंदी वो घरे बैठे सीख जाते। सो इस करके राज उन्हां दा तां करके उन्हां दी चल रही। उस राज ने 47 जो इन्होंने राज मिले, 48 के उन्होंने कहा भी सिख जरायम पेशा कौम ने तो इन्हों काबू रखना चाहिए। ठीक सो 47 तो बाद 48 जो सूँ तोहफा मिले गुलामी का, कुछ सिखा ने उस मौके भी एहसास किया। बहुते लोगों को लगता भी खालिस्तान की गल जी 84 च आन के शुरू हुई, पर यह साडा भुलेखा है। खालिस्तान की गल 34 भी शुरू हुई सी। 1934 मता पिया सी। कुछ सहूलत सिखां नूं लगता सी कि जे असीं मुसलमानों में नहीं रह सकते तो रह असीं हिंदुओं में नहीं सकते, क्योंकि धार्मिक जी विरोधता है वो चलदे जिहदे कोल भी राज आएगा दूजे का जुल्म करूगा। सो इस करके साडे कुछ सहूलत सिखां ने उदों भी आवाज़ चुकी है, पर जदों कौम गवाची गां नूं तुरी फिरे उन्होंने को अकल ना होवे भी करना की है। इन्हां ने उदों तह च आके तो हिंदुस्तान के नारे का फैसला भी किया। कुछ वाह पेश भी नहीं चली इन्हों की, पर कुछ इन्हों का फैसला आप लीडरशिप माड़ी होने करके इन्होंने हालातों पै गए। 47 होंदियां ही एक तो बहुत बड़ा उजाड़ा सिखां का होया, दूजा नाल दी नाल उन्होंने सानू एक सूबा देने तो इनकार कर दिता जिहदा उन्होंने वादा किया। ये प्रतख गुलामी दी निशानियां सी, पर जदों एक बारी गुलामी गल पै जाती है उन्होंने लाउण का भी एक प्रोसैस है, उन्होंने लाउण का एक ਉਹਦਾ भी एक राह तुहानूं घड़ना पैंदा, क्योंकि जिहड़ी गुलामी है एक दिन च तुहाडे गल नहीं पैंदी। ये हौली हौली 150 साल की जिहड़ी गुलामी है। 1849 च साडा राज गया, 1849 तो बाद एक तो सरीरक गुलामी सी, तुहाडे ते पाबंदियां लगियां ने, पर सब तो वड्डी गुलामी है मानसिक गुलामी, जिन्होंने सिंह साहब पहले मैमोरोसाइड कहते सी। मानसिक गुलामी वो है जिथे कौम हुण तुसीं सारे बैठे जो, तुहाडे पैरां नूं किसी ने संगल नहीं मारिया, ना किसी ने मारना, ना तुहानूं किसी ने घर च कैद कर देना। तुसीं तुरे फिरदे जो, घरों बाहरों काम करते जो, गृहस्थ जीवन जींदे जो, अपने बच्चे पालते जो, सारा कुछ कर ली जा रहे। तुसीं जे कोई काम कर ली नहीं याद है तो वह हैगा भी अपने धर्म के राह तुर ली, तुहानूं धर्म के राह तो तुरन तो रोकिया जाता है। सो बहुत बारी आपां गुलामी की डिस्कशन कर चुके हैं भी गुलामी है कि प्रतख गुलामी दी निशानियां साडे सामने ने भी जिहड़े काम हिंदुओं के बैठे बिठाया हो जाते हैं वो साडे काम कराउण वास्ते सानूं नक रगड़ने पैंदे ने, लंबे संघर्ष करने पैंदे ने। जदों बोली के आधार पर सूबियां की वंड हुई है
ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ। ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹਰ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਲੱਭ ਜੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੰਨੋਗੇ, ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਵਾਚ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭਗਤੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਪਛਾਣਨੀ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਕਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ, ਜੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਊ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਿਤਪੁਣੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਾਡਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਅਰੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਾਟੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਗਵਾਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਚਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਠੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ, ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ। ਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਐੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਮਰੂਗਾ, ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਪੌਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਜਨਮ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦੌੜ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਭਾਵ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਸ਼ੋਰਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੰਨਤ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਫੀਮ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਹੂਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੰਘਦਾ ਕਿ ਸੋਚ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤ ਜਾਣੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਹੁਤ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਦਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਲੀ ਸੁਣਾਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਪੁੱਛੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਲੜੋਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗਾ ਹੋਰ 200 ਸਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਮਰਪਣ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਕ ਲਓ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਗਾਤਰਾ ਕਿਤੇ ਕਿਲੀ ਦੇ ਢੰਗ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਦੇਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹਦਾ ਛਕਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਾ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ, ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਕਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਸਕਾ ਹੁੰਦਾ? ਭਗਤ ਨਿਆਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਘਰ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਜ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਗੇ, ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ?
महाराज ने खालसा सृष्टि ਲੱਖਾਂ साल की सृष्टि तो बाद साजिया तो तुसीं ऐ समझदे हो भी तुहाडी कोई ਪ੍ਰੀਖਿਆ नहीं होनी। तुसीं सोचते जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ महाराज ने राजियां थाली धर के दे देना। महाराज की कहते कोई किसी को राज न दे है जो ले है निज बल से ले। सो तुसीं किहड़ा बल ला रहे हैं अज के समय किहड़ा बल है? आपस च कोई एक दूजे नूं छुतरो छुतरी होंदे होवांगे जां कोई गाणियां दे नच्ची जांदा है, कोई मतलब किते शराबां पी जांदा है, कोई कुछ करी जांदा है। बेशक ये गुलामी का करके हो रहा सारा कुछ, पर गुलामी नूं दूर करते कोई यतन तो करने है ना। इदां तो नहीं हो सकता भी असीं अपने आप च कोई बदलाव ना करिए तो सानूं राज मिल जाए। सो इस करके जिन्ना भी अज नौजवान इत्थे आए ने जां जिन्ने भी नौजवान इत्थों जुड़नगे किसी भी साधन के तरीके दे नाल, बहुत लोग जिहड़े कह रहे हैं भी इन्हां ने जी लोगों के पुत्तां नूं मरवा देना, फलाना किसी के पुत्र नहीं बनाउणा। जिन्ने मरना है उन्हें कलगीधर पातशाह का पुत्र बन के मरना है। दुनियावी माँ प्यो का फर्ज है जन्म देना, पाल पोस के वड्डा करना। वो क्यों जन्म दिता है? सिख बच्चे को जन्म इस करके नहीं दिता भी वो कुल वंश ਵਧਾਓ। सिख बच्चे को जन्म इस करके दिता है भी एक गुरु की कुल वंश शामिल हो, एक गुरु का नाम जपो। सिख का परिवार के रिश्ते भी इस करके आ भी वो गुरमत की सांझ पवे। सो इस करके जेड़े नौजवानों ने इस राह से तुरना ये नहीं है भी तुसीं हथियार चुक के बंदे मारन तुर पैना। तैयारी की है, महाराज का एक हुक्म है जो जंग तुहाडे पेश पैनी उदों पैनी, उस तो पहला कोई जंग नहीं लड़ सकता। पर मैं जो तुहानूं पुछां भी तुहाडे इत्थे महाराज का स्वरूप है, ये कलगीधर पातशाह आप राजमान ने, असीं मनते नहीं गे, कह दिंदे आ भी असीं प्रगट गुरां की देह मनते हैं। जे ये आप राजमान होण इत्थे कलगीधर पातशाह ते असीं इदां ही तुरे फिरांगे जदों तुरे फिरने। कोई आण के कलगीधर पातशाह दे वल उंगल करके दिखा सकदा? साडे मनां चों धर्म निकल गया। जो धर्म निकल गया, महाराज ने वचन किए सी जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा, जब है गए विपरण की रीत मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। जो तक न्यारे सा महाराज ने अपना क्या सी खालसा मेरो रूप है खास। जीसू मसीह कहता है भी मेरे ये मेरिया भेडा ने अपने फॉलोअर्स को कहता मैं इन्हां दा आजणी हाँ। गुरु गोबिंद पातशाह कहते ने इन्हीं की कृपा के सजे हम है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में मैं करूँ निवास। सो सानू गुरु ने किहड़े दर्जे ते बिठाया तो असीं कित्थे जा बैठे? तो फिर असीं इधर उधर मूँह करके झाकते हाँ भी सानू जी फलाने थां ते गुੱਟ पै गई है, किसी की पागलात दी वो पहला वीडियो पाउण तुर पैंदा कि मेरी पागलात ही ये कोई दस्सण वाली गल। मतलब कोई घट्टो घट्ट इन्नी शर्म रखी असीं अपनी भी जे किते मार पै रही है उन्होंने प्रगट नहीं करीदा हुंदा भी सानू इहदी कुੱਟ पैण दी जी। विकटम नहीं बनना। जिहड़ी विकटम मैंटैलिटी वो पता की हुंदी है, बंदे नूं स्वाद आउण लग पैंदा भी सानू मार पई है दिखाईए लोकां नूं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ लोग ਵੱਧ ਵੱਧ कहते बहुत तुसीं निमाणे जो बहुत नताणे जो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुछ नहीं बनना। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मार रहा वो किसी भुलेखे 'ਚ नहीं हैगा। ਜਿਹੜੀ हुकूमत ਤੁਹਾਨੂੰ मारन ਲਈ है वो किसी भुलेखे 'ਚ नहीं बैठी। वो अनजान पुणे 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ नस्ल कुछ नहीं कर रही। उन्हें सोचा 500 साल तो ही उन्हें सोच लिया सी। ज्यों गुरु नानक पातशाह ने जनेऊ पहनण तो इनकार किया, अवतार धर लिया धरती के उत्ते, आप अकाल पुरख आ गए ने, उस दिन तो दुनिया का हर धर्म तुहाडा वैरी बन गया। ये मत जानो भी कोई तुहाडा मित्र है, कोई तुहाडा मित्र नहीं हैगा। जिहदे हत्थ 'च ताकत आई है उन्हें सिखां दा खुरा कुछ मिटाउण की कोशिश की। जिहदे हत्थ 'च ताकत आवेगी वो सिखां दा खुरा कुछ मिटाउण की कोशिश करूगा। सो इस करके ताकत इस करके जरूरी है। वैसे तो सारा कुछ झूठ है, महाराज की बाणी की जग रचना सब झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। सृष्टियां ब्रह्मांड ये सब नासमान एक दिन नाश हो जाने, इको नाम रहना है काल पुरख का सच हो ही है। पर राज इस करके जरूरी है, जिन्ना चिर जीना है उन्ना चिर गैरत ना जीना, अणख ना जीना, धर्म ना जीना। तो जे साधु की साधना की है, जे वो चार चपेड़ों को मार देवे। साधु बैठे होंगे ना साधना कर रहे, बहुत तप है उन्होंने, भगती है, तपियां का बड़ा तप है 20-20 साल का। तो जे तपी 20 साल का तपी बैठा हो तप तो कोई आण के चार चपेड़ा मार देवे अमली वो, तो वह तप की कहता। जे जोगी आ वो सालों बधी योग करते आसन करते हैं, उन्होंने वो योग से बैठे हो कोई आण के मतलब उन्होंने गाठा ला जाए तो उन्होंने काहदा योग। सो इस करके महाराज ने संत के सिपाही बनाए। संत पहला बनना, सिपाही भी नाल नाल बनना। नौजवानों लिए जरूरी है भी जिहड़ी तुहाडी तैयारी है, ये नहीं हैगा भी तुसीं इत्थे हर लल करते फिरो भी असीं मतलब आह करदे ना करदे। नाम बाणी नाल जुड़ना बहुत जरूरी है। जिहड़ा संसार का भव सागर है
ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਘਟ ਗਈ ਉਹਨੇ ਡੁੱਬਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਡੁੱਬਣਾ, ਇਹਨੇ ਡੋਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਜਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ। ਇਹਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀ ਦੇ ਆਪਣੇ? ਸ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁੱਗੀ ਤੱਕੀ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, 2 ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, 3ਜੀ ਵਾਰ ਵੱਢ ਕੇ ਨਹਿਰੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲਤਾ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ? ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰਵਾਹ ਉਦਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਫੇਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਉਹ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਫੇਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਲਾਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਕਿਉਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ? ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਪ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਕੁਛ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ। ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 84 ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਤਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੋਹਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਾ ਉਡੀਕਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਪਿਆ ਹੱਥ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਡਾਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਹਿਣਾ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕਰੂਸੇਡ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੂਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ। ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰੂਸੇਡ, ਅਸੀਂ ਕਰੂਸੇਡ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਈਸਾਈਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਹਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਚੱਲੇ।
ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਰਸੇਡ ਆਵੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰੀਦਾ। ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਧ ਹੀ ਲੜੀਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸੁਨਾਈਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਐਡੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੜਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ ਜੰਗ ਲੜਨ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲਈ ਵੰਗਾਰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਆਈਲੈਂਡਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭਟਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇਵਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਭਟਕਣਾ ਹੋਰ ਸੜੀਆਂ ਸਹੀ ਜਾਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।